پالیسی ڈیسیجن ہوئے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے میکانزم پہ غور بھی کیا گیا اور اس کی جو مانیٹرنگ ہونی ہے اس امپلیمنٹیشن کے اس پہ تمام فیصلے لیے گئے. یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ہمارے فائنینشیل کرنچ جس کا پاکستان کو سامنا ہے اس وقت اکنامک ووز کا، اس میں وہ طبقہ، پسا ہوا طبقہ جو اس انفلیشن سے، اس مہنگائی سے، ان منافع خوروں کے ہاتھ، ان ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ کم سے کم اس کو فوکس کر کے اس پہ کام کیا جائے اور جو ریلیف ہم انتظامی انٹرونشن سے دے سکتے ہیں وہ دیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہم برداشت نہیں کریں گے. صرف محض جملے کہنے کی حد تک نہیں ہے. انشاءاللہ مارکیٹ میں آپ کو یہ سینٹیمنٹ نظر بھی آئے گا اور جو کارروائیاں ہیں اس کی آپ خود یا آپ کے جو برادری کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیں گے. ہم انشور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ یہ حکومت جو نگران حکومت ہے، چاہے ہم 1 ماہ کے لے رہے ہیں یا 1.5 ماہ کے لے رہے ہیں، وہ غیر اہم ہے. جتنے وقت کے لیے ہم رہیں گے یہ ہم انشور کریں گے کہ ہم افیکٹو ہوں. تھینک یو سو مچ. کوئی سوال؟ ایک سیکنڈ واحد خاتون ہیں اس ہاؤس میں، پہلے ان سے لینا. میٹنگ ہوئی ہے اس میں اہم جو ڈیسیژن لیے گئے اس کے بارے میں آپ ابھی کچھ بریف کریں گے؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے، ذرا زور سے بولیں یا اس کو دور کر کے. جی، ابھی جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس بارے میں سب سے اہم جو ڈیسیژن لیا گیا ہے اسمگلنگ پہ یا پھر پاور تھیفٹ کے حوالے سے، اس پہ آپ وہ کیا میجر ڈیسیژن لیے گئے؟ دیکھیں، ہم نے آلریڈی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ اسمگلنگ کے حوالے سے بھی کی تھی، پاور تھیفٹ کے حوالے سے بھی کی تھی، ہورڈنگ کے حوالے سے بھی کی تھی. آج کی جو میٹنگ ہے وہ تمام کارروائیوں کو سنکرونائز کر کے یکجا کر کے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اب تک اس 1 ہفتے میں کیا کچھ ہوا ہے، ایک تو اس کو مانیٹر کیا گیا، اور جو آنے والے دن ہیں اس میں اس اسٹریٹجی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے متعلق گفتگو ہوئی ہے. ایک سیکنڈ جی، طارق چودھری. جی پریم صاحب، شکریہ کہ آپ نے آج بریف کیا ساری صورتحال کے بارے میں. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا پیٹرولیم پرائسز پہ. آپ کی حکومت کا کل 1 مہینہ ختم ہوا ہے اور 1 مہینے کے بعد آج تیسری دفعہ جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے رپورٹڈلی. ایک طرف تو یہ ریلیف جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ جب 15-20 روپے کا امپیکٹ ہر مہینے یا 15 دن بعد آ جاتا ہے تو وہ سارے جو اقدامات آپ کریں گے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں. اس سے نجات کے لیے آپ کے ذہن میں، آپ کی حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں جی، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ڈومیسٹک کنٹرول میں یا ہماری حکومت کی کنٹرول میں ہیں، اور جو ذمہ داری ہے ہماری وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے حکومتی اقدامات جو ہیں نا اس کے تحت کوئی کوتاہی نہ ہو. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بین الاقوامی مارکیٹ کے پرائسز سے جو جڑی ہوئی ہیں، اس میں میرے خیال میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو انفارمڈ اوپینین ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ ہماری بدنیتی، نہ کوتاہی، نہ غفلت شامل ہے. ہم ان چیزوں پہ یہاں فوکس کر رہے جہاں جہاں گورننس کے رویے ہیں ان کو تبدیل کر کے اگر کوئی ریلیف دیا جا سکے کم سے کم وہ تو کریں. اور جو انٹرنیشنل لیٹ سے مارکیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ایک ایسا فینومینا ہے جس پہ مختلف ریاستوں کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور ہم بھی اس گلوبل ارینجمنٹ کا حصہ ہیں. خالد محمود. جی صاحب، خالد محمود ایکسپریس سے. جی صاحب، جو سب سے بڑا مین ایشو ہے وہ افغان ریفیوجیز ہیں، خاص کر جو افغانی یہاں پہ آ کے اسمگلنگ کرتے ہیں، جو ہولڈنگ کرتے ہیں. اصل پرابلم ان لوگوں کا ہے، یہی لوگ مین جو ہے ملوث ہیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا، نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہے، نہ نادرا میں ان کی رجسٹریشن ہے، لیکن وہ اسمگلنگ سرے عام کرتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے کیا کوئی فیصلہ کیا گیا؟ اس کی روک تھام کے لیے ایک بہت ہی ایفیکٹو پالیسی جو ہے وہ ایگری بھی ہوئی ہے. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت ہماری اوبلیگیشنز ہیں جو ہم فلفل کریں گے ہر صورت میں. دوسری وہ ایلینز ہیں جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، وہ نہ یہاں کسی ویزے کے تحت آئے ہیں، نہ کوئی قانونی
डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जो आइडेंटिटी थेफ्ट के ज़िम्मे में आते हैं, जिन्होंने हमारे सिस्टम में घुस के किसी ने शनाख्ती कार्ड बना लिया है, किसी ने दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं जिनका उनको कानूनी हक नहीं था। हम इन तीनों कैटेगरीज़ को मद्देनज़र रखकर हमने पॉलिसी बनाई हुई है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपको बहुत जल्द नज़र आएगी कि एलियंस जो हैं उनको हम वापस भेजने की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि उनको हमारी सरजमीन पे रहने का कोई हक नहीं है। जिसने भी आना है पाकिस्तान में वो एक वीज़ा रजीम के तहत होगा, इजाज़त के तहत होगा, एक रेगुलेटरी मूवमेंट होगी। इस तरह जो माजी में हमने रवैया रखा हुआ है, इससे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सोशल लीवल्स का सामना हमें करना पड़ा है। अयाज अकबर यूसुफ है। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका ये एक काविश कह लें, ये जो आपकी कोशिश थी डॉलर नीचे आया स्मगलिंग के हवाले से, बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमने तमाम आईजीज भी देखे माशाल्लाह, तमाम स्टेक होल्डर मौजूद हैं। इसमें दो बड़े अहम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, कस्टम और FIA, बॉर्डर मैनेजमेंट। जो अभी अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद थी जो आज से खुल गई है, तो क्या उन लोगों को आप लोगों ने कैफे किरदार तक पहुंचाना है जो इस तमाम चीज़ों की जड़ है, जिसमें कस्टम सबसे बड़ा एक ऐसा इदारा है, और साथ FIA जो उनके साथ वहाँ बैठ के जो तकरीबन 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का आपका बॉर्डर एरिया है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से आपके पास क्या प्लान है और किस चीज़ को इंश्योर करेंगे? ट्रेड खुल गई, अब दोबारा ये डॉलर स्मगलिंग या जो दीगर एशिया स्मगलिंग जो आपने रोकी हुई है? थैंक यू। नहीं, ये इतना सादा नहीं है कि ट्रेड खुल गया और डॉलर स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। अफगान ट्रेड ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से हमारी बड़ी डिटेल्ड डिलिब्रेशंस हुई हैं, और वो बॉर्डर जो क्लोज़ हुआ है और उसके बाद दूसरी जानिब से हमारे रिक्वेस्ट आई है, उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लीड ली है अलॉन्ग विद कस्टम्स एंड अदर बॉर्डर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं, और एक पॉलिसी डिवाइस हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि कौन कौन सी चीज़ें वो अलाउ होंगी, कौन सी नहीं होंगी। इसमें जो स्मगल्ड गुड्स का आस्पेक्ट है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, और एक इल्लीगल गैर कानूनी इंडस्ट्री करेंसी की जो थी उस पे हमारा क्रैकडाउन जो है ना वो बड़ा कंसिस्टेंट होगा, और ये पैगाम जो है ना वो बार बार जाना चाहिए। जिन्होंने इस इल्लीगल एरेना में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मेरे ख्याल में उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वो जितना जल्द इसको रियलाइज़ कर लें उनके लिए बेहतर है, नहीं भी रियलाइज़ करते हैं कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। सिद्दीक साजिद। सदीक साजिद जी, PNN TV से। जनाब वज़ीर आज़म, ये आपने एक कमिटमेंट की थी कि जो 200 यूनिट्स बिजली वाले सार्फिन हैं उनको आप रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। IMF को भेजा भी गया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो क्या कोई आवाम को उम्मीद है कि आप दे सकें? दूसरा एक छोटा सा ज़िमनी सवाल, बाद सियासी जमातें इन खदशात का इज़हार कर रही हैं कि जो केयर टेकर्स हैं, हमें खदशा है कि चेयर टेकर्स ना बन जाएँ, और इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो करना चाहिए कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूँगा तो मैं गैर कानूनी काम करूँगा, और आप बहैसियत सहाफ़ी आपको पता होना चाहिए कि कानून के तहत क्या मैं ये ऐलान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप ही हमें गैर कानूनी काम की तरफ राग़िब करेंगे और ऐसे सवालात उठाएंगे कि हम टेम्प्ट हों कि कानून तोड़ें और कानून शिकनी करें, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ? मोहम्मद उस्मान समा। मैं न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का भी, और मुबारक हो। आपसे खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, आपसे पहली मुलाकात हो रही है। सर, दो चीज़ें हैं, जैसे इलेक्शन की बात की जा रही है, एक तो पहली जिम्मेदारी कि आपने इलेक्शन हुकूमत ने साफ शफाफ करवाने और ये इंश्योर करवाना है कि आप जाएँ तो आपके ऊपर कोई दाग न लगे। दूसरा ये है कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें इकदाम तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मार्केट के ऊपर जो है वो कंट्रोल हुकूमत का बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जो कीमतों की, जो अशिया की कीमतें हैं वो वहीं पर हैं, और मार्केट या दुकानदार जो हैं वो कीमतों को कम करने पर राज़ी नहीं है। तो क्या कंट्रोल मार्केट के ऊपर हुकूमत का नहीं होना चाहिए? मार्केट कमेटीज़ जो है वो तश्कील नहीं दी जानी चाहिए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके? अच्छा, मुझे हैरत ये हो रही है कि ये मार्केट कंट्रोल मैकेनिज़्म या कमेटीज़ वो ऐसे लग रहा है जैसे 14 अगस्त 2023 के बाद ये तमाम इश्यूज़ जो है ना हमारे वजूद में आए, और हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको सवाल करते हुए ये पस मंज़र नहीं रखते कि क्या ये चीज़ें पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या मार्केट फोर्सेस ऑल ऑफ अ सडन
24 करोड़ लोगों का ये मुल्क मारज़ वजूद में आ गया और वहाँ पे मार्केट फोर्सेस ने जो है वो मिसमैनेजमेंट शुरू की है। देखिए, हम जब से आए हैं हम ये इक़दामात ले रहे हैं और आपको ये रियलाइज़ करना होगा, जब इन मुनाफाखोरों के, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ लोगों का यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेक इन्वॉल्व है। अगर किसी का ये ख्याल है कि हमारे इन इक़दामात से फौरी तौर पर वो तबलीगी जमात के सामने रुजू करेंगे और ये सारे के सारे राय रास्त पे आ जाएंगे, तो ये गलतफहमी और खुशफहमी किसी की भी हो सकती है। ये रेजिस्टेंस आएगी और इस रेजिस्टेंस को कंटेन करना, कंटेस्ट करना, कन्फ्रंट करना, यही हुकूमतों का काम है और यही काम हम कर रहे हैं। आपसे बहैसियत शहरी भी हमारी दरख्वास्त है कि इस अमल का हिस्सा बने और जहाँ जहाँ पे रिस्पॉन्सिबली आपका एक सोशल विजिलेंस का रोल है वो भी प्ले करें और जहाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तहत निशानदेही ऐसे सोशल ईवल एक्टर्स की हो सकती है वो करें, और अगर हम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम उस पर कोई स्टेप नहीं लेते हैं, तो मेरे ख्याल में देन वी आर अकाउंटेबल। जी फरमाइए। चोरों के खिलाफ चीनी माफिया है, डॉलर माफिया है सारा, तो इसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें कुछ ऑफिशियल भी हैं, सरकारी एहलकार और ऑफिशियल भी उसमें शामिल डेफिनेटली होंगे, और कुछ सियासी जमातों के अरकान भी जो सियासतदान हैं जिनका तल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। तो सर पूछना ये है कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद सियासतदान बच जाएं या शायद जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बच जाएं, तो एक्शन जो है वो कहाँ तक होगा और किस तरह होगा, ये जरा प्लीज। देखें, ये जो मसला है ना, इसके दो पहलू हैं। जैसे आप खुद बयान फरमा रहे थे कि एक तो सरेदस्त वो मसला है, जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि कोई मार्केट पे ख़ास असर नहीं नज़र आ रहा। इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हासिल करने के लिए जो एग्जिस्टिंग साइकिल है इस इलिसिट एक्टिविटी की, उसको एड्रेस करना है, उसको तोड़ना है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो माजी में ये साइकिल कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया था उसके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो हमें बैक वक्त दोनों पहलुओं को फोकस करके प्रायोरिटी अपनी सेट करनी है, और हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले साइकिल तोड़ें। जो ही हम साइकिल तोड़ते हैं, जो दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें पिनलाइज करना है जिन्होंने इस साइकिल को कंस्ट्रक्ट किया था, जाहिर है उसमें आपके कोर्ट्स का मैकेनिज्म मौजूद है, जुडिशल मैकेनिज्म मौजूद है, पूरा का पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ड्यू प्रोसेस है। मैं कोई मुगल बादशाह तो हूँ नहीं कि डिक्री जारी कर दूं और कहूँ कि जी कल सुबह ये जो 10 ब्यूरोक्रेट हैं और जो 10 सियासतदान हैं इन तमाम को एक लाइन में खड़ा करके जो है ना गोलों से उड़ा दिया जाए ताकि पैगाम वाज़े तौर पे चला जाए। ये इस 21वीं सदी में पॉसिबल नहीं है। आपको ड्यू प्रोसेस के तहत जाना होगा, जहाँ जहाँ हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलेंगी, और हम बिल्कुल फोकस्ड हैं, कोई फियर और फेवर के बगैर जहां हमें नजर आएंगे हम उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे और फिर वो जुडिशल आउटकम जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। औरंगजेब काकड़। सर बहुत शुक्रिया सर। गुज़श्ता रोज़ सर जो पीपल्स पार्टी कुछ रहनुमाओं ने सर आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद किया कि वो सर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के एक तसलसल है। उन्होंने सर हसन फवाद का नाम लिया, जो आपके सर जो मिनिस्टर फॉर जो सर प्राइवेटाइजेशन है, आज चीमा साहब का नाम लिया। तो इस हवाले सर आपका क्या मौक़िफ़ है सर? फवाद और आज चीमा जो है ना वो इंतहाई केपेबल और इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल हैं सोसाइटी के, और उनकी प्राइम आइडेंटिटी जो है ना वो एज अ सिविल सर्वेंट्स हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि वो किसी सियासी जमात के कारकुन रहे हों या ओहदेदार रहे हों। आई थिंक सो इट्स एनफ। गुलाम रसूल। अस्सलाम वालेकुम सर, गुलाम रसूल कुंबर मेरा नाम है, KTN TV से मेरा ताल्लुक़ है। जहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ डिसीजन लिए हैं, वहाँ सिंध में कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी फैसला हुआ है। आज इतलात हैं कि रेंजर्स भी वहाँ पहुँच गई है, लेकिन मुतसाद ख़बरें आ रही हैं, एक डिबेट शुरू की गई है कि पहले से जब ऑपरेशन अनाउंस किया गया है तो शायद वो डाकू जो है वो कच्चे से निकल आए हैं, कहीं पनाहे ले लें। तो उस हवाले से क्या मैकेनिज्म बनाया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने? देखिए, ये ऑपरेशनल कमांडर्स के सतह पे फैसले होते हैं कि क्या क्या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एक जनरल पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चली गई है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अवैस कियानी।
اس کو کاکڑ صاحب تھینک یو ویری مچ. نہیں، آپ اویس سب کیانی ہماری فرام priority 24 نیوز اسلام آباد. بہت شکریہ. تھوڑا سا پاور تھیفٹ کی طرف ہی لے کے چلوں گا, وہ بڑا آپ کا پرائم آج ایجنڈا تھا. علی صاحب بھی کھڑے ہوئے. 589 بلین کا پاور تھیفٹ ہے اکارڈنگ ٹو پاور ڈویژن کے پیپرز کے مطابق. 2.25 ارب کی ریکوری ہے. اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے بڑھ کر 2000 بلین کا جو پیمنٹ ہے آئی پی پیز کی. تو آئی پی پیز بیسیکلی اس میں ایک مین کینسر ہے. تو اس کے جو معاہدے ہیں اس کو آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے اس کو ریویو کر سکتی ہے, اس پہ جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ سر سوال کریں. بہت شکریہ سولنگی صاحب. اچھا تجویز دیں ہمارے کیسے اچھا. ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سر آئی پی سکیں. پیز آپ کو ہم مخصوص اس کے لیے بلائیں گے. اس پہ تو آپ کی بڑی سر صحت مند 2000 بلین کی پیمنٹ ان کو جانی ہے آئی پی پیز. سیکٹری پاور جو ہے نا, آپ ان سے سیپریٹلی جو ہے تجاویز لیں اور چلیں ہم اس پہ تھینک یو ویری مچ. بات آئی ایم ایف کے حوالے سے سر ایک منٹ 1 منٹ. آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کا جو ریلیف پلان تھا, عوام کی نظریں ابھی بھی آپ پہ ہیں کہ بتائیں کہ ان کے حوالے سے کیا معاملات ہیں. اور نیب امینڈمنٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے کہ اس کو جو ہے جتنے بھی کیسز ہیں اور انکوائریز ہیں وہ دوبارہ کھل رہی ہیں. تو اس پہ کیا لا منسٹر سے آپ لوگ تجویز کریں گے کہ کیا ریویو میں جائیں گے, اس حوالے سے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ تھینک یو ویری مچ سر. 200 یونٹس کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد ہم انسٹالمنٹس وہ کریں گے اور اس کی نیوز جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے. دوسرا نیب لاس کے حوالے سے نیب وہ جب لا منسٹری کی طرف سے ہمیں انپٹ آئے گی, چونکہ ابھی فیصلہ آیا, ظاہر کوئی ڈیلیبریشنز ہوں گی, جو بھی ڈیسیجن ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. آگے آ جائیں. پرائم منسٹر کی ویٹ کرتا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ کنسسٹنسی دکھائی نہیں دیتی حکومتوں کی, ریاست کی, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال ہم یہ سنتے رہے کہ جو بڑے چور ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور پیسہ وہاں سے لایا جائے گا تو ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. پھر ہم نے دیکھا کہ 90 روپے جب چینی کا ریٹ گیا تو ایک کمیشن بنایا گیا, اس میں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا کر نکالا گیا, اور پھر اس کے بعد ساری صورتحال جو سامنے آئی. ابھی آپ کا ایک نیریٹو ہے کہ مقامی طور پر جو چھوٹے چھوٹے چور ہیں ان کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. چلیں اچھی بات ہے, اسمگلنگ کے خلاف آپ کاروائی کر رہے ہیں اور یہ ساری صورتحال آپ ٹیکل کر رہے ہیں. کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے پالیسیز کے اندر؟ کیا آپ جو پالیسیز بنا رہے ہیں, جو چیز جہاں پر چھوڑ کر جائیں گے آنے والی حکومتیں, اس کی پھر اسی طرح سے پاسداری کر سکیں گی؟ بہت شکریہ. دیکھیں آپ مجھے میں پریزیوم کر رہا ہوں آپ ڈیموکریٹ ہیں اور میں یہ درست پریزیوم کر رہا ہوں. آپ جس قسم کی کنسسٹنسی کا حوالہ دے رہے ہیں, یہ 1 پارٹی گورنمنٹ میں تو پاسبل ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت ہو اور وہ 2 3 4 دہائیوں تک ہو اور تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی پالیسیز درست یا غیر درست ہوں. اگر جب آپ ایک لبرل ڈیموکریسی میں آتے ہیں جہاں پہ پارلیمانی نظام ہوتا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی لوگوں میں ہوتی یہی ہے کہ وہ اپنے تئیں اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں. جو اکانومی کے چیلنجز ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل چیلنجز ہوتے ہیں, وہ پالیسی فارمولیشن کرتے ہیں اور لوگ اسی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو جج کرتے ہیں اور دوبارہ مینڈیٹ یا دیتے ہیں یا نہیں دیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یونیفارم کنسسٹنٹ پالیسیز کی ایون ایکسپیکٹیشنز بھی انریلسٹک. لوگوں کو, حکومتوں کو جو ان کی بیسٹ ایبلٹی ہے, جس میں ان کی کیپیسٹی اور انٹینشن دونوں ایکسپوز ہوتی ہیں, وہ اس کے تحت ایگزیبٹ کرنا چاہیے. جس چیز کا وہ درست سمجھتے ہیں ان کو فیصلے لینے چاہیے اور پھر ان فیصلوں کی ذمہ داریاں بھی لینی چاہیے, اور لوگوں کو اس کے مطابق ان کو اکاؤنٹیبل کر کے دوبارہ مینڈیٹ دینا یا نہیں دینا چاہیے. میری یہ رائے. شہریار شہریار خان سنو نیوز سے. سر یہ جو آپ کے اجلاس ہوتے ہیں مختلف, اس سے لوگوں میں ایک امید آ جاتی ہے کہ آپ پہلے بجلی کا آپ نے نوٹس لیا, یہ امید ہو گئی کہ ہمیں ریلیف ملے گا. پھر اب یہ چینی آٹا کے یہ ریلیف کے آئے ہیں. سر جب تک ایک پرائز کنٹرول کمیٹیز کا, جس طرح عثمان نے بھی ذکر کیا کہ ایک پرائز کنٹرول کمیٹی کا ایک نظام تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلے یہاں کیے جاتے ہیں ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. تو کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے کہ ان پرائز کنٹرول کمیٹیز کو میں آپ کو خوشخبری سناتا چلوں کہ پرائز کنٹرول کمیٹیز جو ہیں اس کے میکانزم کو ریوائیو کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں پلاننگ کمیشن کے جو منسٹر ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے ان کوآرڈینیشن ود آل 4 پروونسز, اور پروونسز میں بھی
तमाम चीफ सेक्रेटरी साहिबान ने हमें अपनी कंट्रीब्यूशंस में बताया कि तहसील की सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर और फिर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर की सतह पे वो मैकेनिज़्म होता क्या है, सुबह मंडियाँ कैसे खुलती हैं, प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं, और उसके हवाले से फ़ैसले भी हैं। और इंशाअल्लाह कम से कम इस हुकूमत के आखिरी घंटे तक उस निज़ाम का मजहर आपको दिखाई देगा। यंग मैन, गो अहेड। अलानूर मशरिक पेशावर ग्रुप से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि पंजाब में या सिंध में जिस तरह के कारोबारी मौके हैं, ऐसे कारोबारी मौके न खैबर पख्तूनख्वा में है न बलूचिस्तान में, और ज़्यादातर लोगों का कारोबार इसी बॉर्डरों के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप लोग इस चीज़ को रोकते हैं तो उनके लिए मुतबदल के तौर पर क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आम इंतखाबात के लिए अब तक आप लोगों ने स्मगलिंग के अलावा उनके लिए क्या इकदाम उठाए हैं? आम इंतखाबात में स्मगलिंग के अलावा जो मतलब स्मगलिंग के लिए आप लोग अच्छा, देखें, एक तो जो लाइवलीहुड या रोज़गार फराम करना है ना, वो रियासत की चंद बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। अगर बॉर्डर एरिया के लोगों को रोज़गार के मौके फराम नहीं हुए हैं तो मैं समझता हूँ ये मुख्तलिफ़ हुकूमतों और हुकूमत से जुड़ी हुई शख्सियात की एक नाकामी है। ये तो हर तरफ बॉर्डर्स मौजूद हैं, क्या करें? कल वाघा के पास भी लोगों को स्मगलिंग की इजाज़त दे दें, फिर सिंध में हम थरपारकर से उस तरफ लोगों को इजाज़त दे दें कि वो स्मगलिंग शुरू कर दें। तो ये एक्सक्लूसिव राइट इलीगल ट्रेड जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों और बलूचिस्तान के बच्चों को क्यों हम पुश कर रहे हैं उस तरफ? क्यों आप एक सेहतमंद कारोबारी एक्टिविटी में नहीं चाहते कि वो एक माशी निज़ाम का हिस्सा बने, बजाय इसके कि वो बॉर्डर पे जाकर रिस्क लेते हुए बाज़ औक़ात अपनी जान का, बाज़ औक़ात अपनी माल का? क्या ये मॉडल रह गया है हमारे बच्चों के लिए? और ये कौन लोग हैं जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को बेरोज़गारी के नाम पे अपने लिए एक नया रोज़गार जो इन लोगों ने जनरेट किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे अहम लोग हैं, क्या ये मॉडल हमारे आम लोगों के लिए? मेरे ख्याल में ये सोचने का मकाम है हमारे लिए भी, तमाम लोगों के लिए, कि ये जो 0.09% ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इलीट है, क्या इस इलीट का आम आदमी के नाम पे एक नाजायज साइकिल कारोबार का जनरेट करके खुद सबसे बड़े उसमें बेनिफिशरी हों और नाम ले आम लोगों का? तो हम समझते हैं कि आम लोगों का एक तजवीज़ ये है कि जो बेरोज़गार लोग हों उनको हम बिस्प के साथ कनेक्ट कर दें और टारगेटेड सब्सिडी दे दें उनको, बजाय इसके कि हम उनको, जब आपको भूख लगती है क्या आप जहर से अपनी भूख मिटाते हैं कि मुझे भूख लग गई है लिहाजा मुझे जहरीला खाना खा लेना चाहिए क्योंकि भूख मिटनी चाहिए? आप उसके लिए ज़िंदगी को की सेंक्टिटी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते। पहले मुकद्दम ज़िंदगी है, फिर उसके बाद भूख आती है। तो जो रोज़गार का तरीका है वो हम एक्सप्लोर भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे और इंशाअल्लाह वो एड्रेस भी करेंगे। चौधरी बोल न्यूज़ से। सर, एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन स्मगलिंग के खिलाफ शुरू किया गया है। क्या सर कोई लिंक्स इस्टेब्लिश हुए हैं कि स्मगलिंग माफिया जो है उसके कोई टेरर फाइनेंसिंग से कोई ताल्लुक है या किसी हद तक या ज़्यादा हद तक? और क्या आप कोई फॉल आउट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई टेरर लेयर में कोई आप इजाफा, कोई दहशतगर्दी की लहर में इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के बाद? देखिए, एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग इस हुकूमत की है कि जहाँ जहाँ दुनिया में स्मगल्ड एक्टिविटीज़ होती है, लेट्स से इराक और टर्किश और सीरियन बॉर्डर पे ऑयल ट्रेड था, इराकी ऑयल ट्रेड था, उसने रेवेन्यू जनरेट की अराउंड $2 बिलियन और वो सारी की सारी फंडिंग दाइश को हुई थी। और दाइश का उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत उस पूरी स्मगलिंग की एक्टिविटी में प्रेजेंस थी। हमारे यहाँ पे भी हमारी एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूर है कि ये जो आउटफिट्स हैं, टेरर आउटफिट्स हैं, वो होलिस्टिकली अगर नहीं है, पार्शली किसी न किसी हद तक उनका वो बेनिफिशरी होते हैं इसके। बलूचिस्तान में आपका क्या ख्याल है, ये जो इतना लंबे रूट पे ट्रेड हो रही है स्मगल गुड्स, इसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके पैरोकियल और लोकल इन्फ्लुएंस है, क्या वो विजिबिलिटी किसी के पास है कि वो इस रेवेन्यू में अपना क्या शेयर ले रहे हैं? हमारे पास कुछ ना कुछ इतलात हैं और हमारी कुछ विजिबिलिटी है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न
کہ ہم نے اس پہ کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اس میں ریلیجس آؤٹ فٹس بھی ہیں, اس میں ایتھنک آؤٹ فٹس بھی ہیں, اس میں آرگنائزڈ کرمنل لیڈرز بھی ہیں. یہ تمام جب ریاست بنیادی کام پراپر فنکشنالٹی آف دا اسٹیٹ کی طرف نہیں جاتی ہے تو اس ڈس فنکشنل ماڈل میں پھر یہی ہوتا ہے. پھر وہ بے روزگاری کے نام پہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے نان اسٹیٹ اینٹیز جو ہے نا وہ ادھر آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایک ایکو سسٹم بنا لیتے ہیں. اور اس ایکو چیمبر میں جو اسٹیٹ فنکشنریز ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے ساتھ بھی انہولی الائنس بناتے ہیں. لہٰذا یہ سائیکل توڑنا ایک کمپلیکس ویب ہے. اس کے لیے بہت زیادہ انرجی اور ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر آئے گی. آخری سوال. سر, دہشت گردی کے واقعات ان دنوں میں خاصے بڑے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ تواتر کے ساتھ اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے. آج انتہائی اہم آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں آئی جی صاحبان بھی ہیں, تو اس دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے کوئی مؤثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ آگے انتخابات ہونے, امن کے بغیر تو انتخابات بھی نہیں ہو سکتے. دیکھیں ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے نا وہ ہمارے ایجنڈا میں وہ ٹاپ لسٹ پہ ہے پرائیورٹی میں. آج کوئی ہمارا ٹیررزم فوکسڈ میٹنگ نہیں تھی لیکن اس کے حوالے سے ہماری ایپکس کمیٹیز ریوائیو ہوئی ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت فیڈریشن میں بھی اور پروونسز میں بھی, اور وہاں پہ بہت فوکسڈ پالیسی ایشوز جو ہے نا ان کی ڈیلیبریشن ہوتی ہیں اور ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ جو ہے جس میں ملٹری سائڈ سے اور سویلین لا انفورسمنٹ کے جو سائڈز ہیں وہ بڑی سنکرونائزڈ انداز میں اس نیولی ایمرجنگ تھریٹ جو کہ دوبارہ ایک ریسرجنس ہم دیکھ رہے ہیں اٹیکس میں, اس پہ ٹیکٹیکل اسٹریٹجک اینگل سے کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو بہت افیکٹو رزلٹ بھی جلد نظر آئے گا. جی لے لیں, بتائیں. پرائم منسٹر صاحب, آپ ایس آئی ایف سی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور میٹنگ بھی کافی آپ لے چکے ہیں. کوئی ایسا جو انویسٹمنٹ آنی ہے, کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو نیئر ہے, قریب ہے آپ کے ایگریمنٹ کے, اور کتنی اماؤنٹ اس میں ہوگی؟ دوسرا, کیونکہ یہ تو الیکشن ایکٹ میں بھی جو ترمیم کی ہے نگران حکومت کو اجازت دی ہے, لیکن کل جو آپ نے پرائیویٹائزیشن پر میٹنگ کی اور آپ نے کہا کہ ہم یہ کریں گے تو وہ تو آپ کو الاؤڈ نہیں ہے جو نگران سیٹ اپ ہے پالیسی لیول پہ اس قسم کا. سر تھرڈ ایک کوشچن اور ہے سر, میڈیا کے حوالے سے کوئی کافی کنسرن ہے. آپ کی حکومت آنے کے بعد پتہ نہیں آپ کا کتنا رول ہے, ایڈوائسز آتی ہیں, کچھ لوگ آج بھی لاپتہ ہیں میڈیا کے, ان کا بھی کچھ نہیں پتہ, ایڈوائسز بھی آتی ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو آپ کی حکومت اس بارے میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ جی, ہم فلی فریڈم آف ایکسپریشن پہ یقین رکھتے ہیں اور میں خود میڈیا مختلف پلیٹ فارمز پہ میری اویلیبلٹی رہتی ہے, میری ٹیم کی اویلیبلٹی رہتی ہے. اگر وہ ایڈوائزز ایک فیشسٹ انداز میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اس کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہے, میں اس کی نفی ایسے کرتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے یہ سوالات ہم سے اٹھا رہے ہیں, کس نے آپ کا گلا گھونٹا ہے, کس نے آپ کو روکا ہے, کس نے آپ کو ڈسکریج کیا ہے. آپ کے کوشچن کو میرٹ پہ لیا جا رہا ہے اور اس میرٹ پہ اس کو آنسر کیا جا رہا ہے. یہ تاثر قطعاً درست نہیں ہے کہ ہم میڈیا کو سٹائفل کرنا چاہتے ہیں. میڈیا کو سٹائفل ہم اس دور میں جہاں پہ ڈیجیٹل سپیس اویلیبل ہے, جہاں پہ الیکٹرانک میڈیا کا جو پریزنس ہے وہ ڈکلائن پہ جا رہا ہے اور آلٹرنیٹ ایک ڈیجیٹل سپیس کریٹ ہو رہی ہے. ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ 2009 آنورڈز ٹاک شوز کا جو ماڈل تھا وہ بڑا ریلیونٹ بنتا جا رہا تھا اور بڑی پرومیننس اور پرائمیسی اختیار کر گیا تھا. آج آپ کو پتہ ہے کہ وی لاگس کی صورت میں وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے, جس کی آڈینس بڑھ گئی ہے, جس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن اس میں بڑھ گئی ہے, اور وہ بعض اوقات پاکستان کی فزیکل سپیس میں ہوتی ہے, بعض اوقات پاکستان کی فزیکل سپیس میں نہیں ہوتی ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.